ठीक है. And after DNA replication, we also have something that is Human Genome Project. And there is one more thing, that is what is the process of Human Genome Project. ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट बचते हैं. We will start with DNA replication. Last time we saw, or last lecture we did complete something called as semi-conservative mode of replication. लक्षात आहे कोणाला सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन? आठवतं का आपण डायग्राम काढली होती एक डीएनए ची? तुम्हाला शेअर करतो वाटल्यास डायग्राम मी. दिसतंय का बघा, तुम्हाला कळतंय का? हे आठवतंय असलं काय? एक सेकंड. So we did have these things. दिसतंय स्क्रीन? स्क्रीन दिसतेय का? हो सर. हो सर, विजिबल आहे. हा, हे आठवतंय का आपण काल मागच्या वेळी घेतलं होतं लेक्चरला, लास्ट लेक्चर? Yes sir. Okay, so we'll jump to the next thing, is the proof of semi-conservative mode of replication. Okay, so what is the proof, or how did I prove the DNA always replicates by semi-conservative mode of replication? So for proof, you have to remember an experiment done by Messelson and Stahl. Okay, so give me a minute. We will start with that point. Okay. So Messelson and Stahl. पिन क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है ये? So we will talking about this experiment. So few things at first. So when you say Messelson-Stahl's experiment, you need to know the first thing is the media. So when you grow any bacteria, ठीक आहे, in laboratories, म्हणजे ज्यावेळी एखादा बॅक्टेरिया आपण लॅबोरेटरी कंडिशन मध्ये आपण ग्रो करतो, आपल्याला पाहिजे म्हणून आपण ग्रो करतोय, तर त्यावेळी लागतो एक आर्टिफिशियल मीडिया. त्या मीडियामध्ये त्याचे न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, मग कार्बन सोर्स असेल फॉर एनर्जी, नायट्रोजन सोर्स असेल त्याच्या डीएनए साठी. ठीक आहे, सो वी विल बी हॅव्हिंग अ मीडिया which we will be studying, a media used by Messelson and Stahl. So medium has a nitrogen source. So a compound which is responsible for nitrogen, giving nitrogen for the bacteria for its multiplication. जेव्हा बॅक्टेरिया मल्टिप्लाय करेल तर मल्टिप्लाय करताना त्याचा डीएनए पण मल्टिप्लाय झाला पाहिजे, आणि डीएनए लागणार आहे नायट्रोजन, तर तो नायट्रोजन मिळणार ह्या सोर्स पासून, अँड द सोर्स इज अमोनियम क्लोराइड. So this is important for your MCQ. So ammonium chloride, the chemical formula is NH4Cl. Okay. Then he used two forms of nitrogen in this. हे जो नायट्रोजन आहे NH4 मधला जो नायट्रोजन आहे, त्या नायट्रोजनचे दोन फॉर्म्स त्यांनी वापरले. ठीक आहे, आयसोटोप्स आहेत. सो वन इज युअर हेवी आयसोटोप and second is your light isotope. So heavy is N15 and light is N14. दोन कंपाउंड्स कुठले झाले? एक NH4Cl
ज्यामध्ये N आहे हेवीचा, किंवा दुसरा आहे NH4Cl ज्यामध्ये N आहे लाइटर फॉर्म N14. So these were the nitrogen sources used in your medium. बॅक्टेरिया कुठला ग्रो केला? So the bacterium used was Escherichia coli, E. coli. ठीक आहे. So this is one of the most common bacteria used for all your practicals or experiments, majorly or experiments. ठीक आहे. तर E. coli त्यांनी ग्रो केलाय मीडियावर, ज्या मीडियामध्ये नायट्रोजन सोर्स आहे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, in which the N used has two isotopes, one with N14, one with N15. तर असे आपण दोन्ही असलेले आपण कंपाऊंड्स आपण दोन्ही यूज केलेत. एक आहे अमोनियम क्लोराइड विथ N15, दुसरा आहे अमोनियम क्लोराइड विथ N14. ठीक आहे. तर हे तर झाले तुमचे रिक्वायरमेंट्स. ठीक आहे. सो इन फर्स्ट केस these E. coli cells were grown on media with NH4Cl with N15, that is heavy isotope. म्हणजे पहिल्यांदा ह्या मीडियावर त्यांनी ग्रो करून घेतले. 1, 2, 3 जनरेशन त्यांनी तर करून घेतले असतील. ठीक आहे. आता विचार करा, जर N14 मधला जो N आहे तो 15 आहे, हेवी आहे, तर जो DNA तयार होणार आहे त्या सेल्स मध्ये मल्टिप्लाय होताना, तर त्या DNA मध्ये जो नायट्रोजन वापरला जाईल दॅट ऑल्सो विल बी N15. ठीक आहे. सो both the DNA strands which are newly synthesized or which are present in these cells have N15 present on them. ठीक आहे. आता हा N15 किंवा 15 indicates your mass number, atomic mass number. So the DNA present inside the bacterial cell is N15. Okay. Then in the next generation, so after 20 minutes, when an E. coli multiplies, it requires 20 minutes for its multiplication. Okay. So it is going to multiply. Now this time you use a media that is with NH4Cl, ammonium chloride, but with a lighter form N14. म्हणजे पहिल्याना ग्रो करताना तुम्ही N15 यूज केला, दुसऱ्याना ग्रो करताना तुम्ही यूज केला N14. ठीक आहे. परत त्याला DNA मिळाला असेल, बरोबर. सो 2 होते, आता मल्टिप्लाय झाले, 4 तयार झाले. Once again after next 20 minutes, but this time on the same media. So NH4Cl with N that is 40, म्हणजे पहिल्या एका जनरेशन मध्ये फक्त N15 वापरलाय, बाकी पुढचे दोन्ही मल्टिप्लिकेशन्स N14 वर आहेत. ठीक आहे. मग पुढच्या 20 मिनिट्स काय होईल, 4चे 8 होतील. सो 1, this is the second pair, third pair and the fourth pair. So this is how your DNA multiplied. ठीक आहे. So with this they did one more thing. काय केले त्यांनी? So after the first generation, after the parental generation, they went for a technique called as density gradient centrifugation. You remember centrifugation? ठीक आहे. What is centrifugation? It is a technique for separation. सेपरेशन करायचा टेक्निक आहे. आता तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, तुम्ही मला पटदिश उत्तर द्यायचं. ठीक आहे. एक बकेट घेतले, बकेटमध्ये पाणी टाकले आणि वरून थोडी तुम्ही वाळू टाकली, काय होईल? पाण्याच्या खाली वाळू बसून जाईल. बर, सगळी सेटल होईल, बरोबर. लगेच सेटल होईल का थोडा वेळ लागेल? थोडासा वेळ लागेल. थोडा वेळ लागेल सर. बर, आता तुम्ही जर हे पाणी गोल 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 फिरवलं, बरोबर, मग लवकर सेटल होईल का? नाही. हो सर. नाही. ठीक आहे, होणार आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता ज्यांनी नाही म्हटलं ना त्यांनी घरी जाऊन काम करायचं. आता घरी आहे ना तुम्ही, आता घरी काय करायचं, बादली फिरवा, पाणी वाला त्यामध्ये पाणी हाताने फिरवा, भरपूर गोल 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 फिरवा आणि वर्ण माती टाका किंवा वाळू टाका. बघा, कम्पॅरेटिव्हली ती लवकर सेटल होते. ठीक आहे, कारण की फोर्स अप्लाय करतो आपण. ठीक आहे. अँड दॅट वॉटर विल गेट सेटल्ड. ह्याचा अर्थ काय म्हणतोय आपण इथे, की इथं सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक चालू आहे. दिस इज सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक. यू आर गोइंग टू सेपरेट सम थिंग्स. ठीक आहे. दुधाच्या डेअरीत जर गेला असाल, ठीक आहे, इफ यू हॅव व्हिजिटेड अ डेअरी मिल्क इंडस्ट्री, ठीक आहे, फर्स्ट थिंग जेव्हा एखादा फार्मर शेतकरी दूध घेऊन येतो,
ठीक आहे. तर एक छोट्या बॉटलमध्ये भरलं जातं, ते बॉटल एक डिस्क असते, त्या डिस्कमध्ये फिट केली जाते आणि डिस्क फिरवली जाते. जशी डिस्क फिरेल, वन्स द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट, ठीक आहे, युअर सस्पेन्शन, युअर मिल्क विल स्टार्ट टू सेग्रिगेट, इट विल स्टार्ट टू सेपरेट. मग सेपरेशन काय होतं, प्रोटीन वेगळं म्हणजे फॅट म्हणतो आपण त्याला, फॅट वेगळा होतो आणि पाणी वेगळं होतं. थोडक्यात काय केलं तुम्ही, सेपरेशन केलं. कोणा सेपरेशन केलं, यू आर गोइंग टू सेपरेट द फॅट फ्रॉम वॉटर, दॅट इज कॉल्ड अ सेंट्रिफ्युगेशन. तसं सेंट्रिफ्युगेशन आपण करणार आहोत परत इथं. ठीक आहे. नाउ ड्युरिंग दिस सेंट्रिफ्युगेशन, दिस इज द ट्यूब, दिस इज अ सस्पेन्शन. या पहिल्या केसमध्ये जिथं N15 होता, ठीक आहे, मग त्यांना खाली काही सेटल झालेलं काहीतरी मिळालं. सो जे काही बॅक्टेरिया होते त्याचे खाली सेटल झाले पहिल्या केसमध्ये. ठीक आहे. दुसऱ्या केसमध्ये, जो हा दुसरा केस आहे, ठीक आहे, इथं पण त्यांनी सेंट्रिफ्युगेशन केलं. ठीक आहे. बट नाव दिस टाइम दे डिडंट गेट समथिंग विथ बॉटम, खाली काय मिळालं नाही, तर त्यांना मध्येच काहीतरी मिळालं, ना खाली ना वर, मध्ये मिळाला एक बँड. म्हणजे जो बॅक्टेरियल सेल आहे ते मध्येच अडकलेत, खाली नाही गेले ना वर गेले, मध्ये अडकले. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये परत सेंट्रिफ्युगेशन केलं असेल, परत सेपरेशन केलं असेल, हा सस्पेन्शन. इथं आहे ना 2 बँड्स मिळाले, एक वरच्या बाजूला मिळाला आणि एक मध्ये मिळाला. ठीक आहे. नाउ दिस सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द डेन्सिटी, मास, वजन किती आहे. ठीक आहे. आता मला सांगा, ह्या 3 केसमध्ये, या 3 ट्यूब्स मध्ये, ठीक आहे, सगळ्यात खाली आहे त्याचं वजन जास्त असेल का कमी असेल? जास्त असेल सर. सगळ्यात जास्त असेल. सो दिस शुड बी हेवी. मध्ये असेल तर, आणि सगळ्यात वर असेल तर? सर मध्ये असेल ते थोडं कमी लागेल आणि वरती असेल तर ते अजून सगळ्यात थोडं कमी कमी. असेल, हो बरोबर ना. सगळ्यात. सो दिस शुड बी लाइटेस्ट. आणि जो मध्ये आहे, इथं एक आला आणि इथं एक आला. ठीक आहे. सो दिस इज इंटरमिडिएट. म्हणजे थोडं काय, थोडं काय, तर लाईट पेक्षा जास्त वजन आहे पण हेवी पेक्षा कमी वजन आहे, तर मध्येच आहे, इंटरमिडिएट आहे. ठीक आहे. आता हे जे आहे हे वर आपण ऍड करू शकतो का कुठे, तर कन्सिडर करा पहिल्या केसमध्ये, किंवा आपण N19, N15, N14 वापरतोय, तर 3 कॉम्बिनेशन बनतील. असं होऊ शकतं की दोन्ही स्ट्रँडवर N15 आहे, किंवा दोन्ही स्ट्रँडवर N14 आहे, किंवा असू शकतं की एका स्टँडवर N14 आहे, एकावर N15 आहे. होऊ शकतं ना असं? हो सर. हा, आता कारण की आपण काय केलंय, पहिल्या केसमध्ये आपण N15 वापरला होता आणि पुढच्या दोन्ही केसमध्ये आपण N14 वापरलेत, म्हणून आपल्याला दोन्हीचं कॉम्बिनेशन बघायचं आहे. सो कॉम्बिनेशन कुड बी वन स्ट्रँड विथ N15 and the second with N15, or one with N14 and the second also with N14. आणि थर्ड कॉम्बिनेशन काय, एका स्टँडवर N15 आहे, एका स्टँडवर N14 आहे. ठीक आहे. आता मला काय सांगितलं मग तुम्हाला मी, 15 आणि 14 काय आहेत, हे ॲटॉमिक मास नंबर आहेत. म्हणजे एखाद्या इलेमेंटचं जे वजन आहे हे कोण ठरवतं, ॲटॉमिक मास नंबर ठरवतो. ठीक आहे. तर नायट्रोजनला जो वजन आहे ते N14, N15 मुळे वजन आहे. ठीक आहे. आता मला सांगा, N15 जो आहे हा हेवी असेल, लाईट असेल का इंटरमिडिएट असेल? क्वेश्चन परत आता विचारू? हो सर, एक वेळेस परत सांगा. हा, पहिले तुम्हाला डिस्क्रिप्शन देतो तुम्हाला. ठीक आहे. वेन यू से N14, N15, ठीक आहे, दिस इंडिकेट्स द atomic मास नंबर. ठीक आहे. सो इट इज व्हॉट डिसाइड्स व्हॉट इज द मास ऑफ दॅट एलिमेंट. त्या एलिमेंटचं वजन काय आहे कोण ठरवतं, atomic मास नंबर ठरवतो. ठीक आहे. तर ह्या केसमध्ये we say that N14 has 2 different atomic mass numbers, one with N14, one with N15. ठीक आहे. थोडक्यात काय आहे, तर N15 जो वजनदार आहे, N14 हा थोडा लाईट आहे ऍज कम्पेअर्ड टू N15.
ठीक आहे. N15 ला जर कम्पेअर केला तर N14चं वजन थोडं कमी आहे, डेन्सिटी कमी आहे, मास कमी आहे. ठीक आहे. सो जर पहिला केस असेल जिथं दोन्ही स्ट्रँड्स, बोथ द स्ट्रँड्स आर सिंथसाइज्ड फ्रॉम N15. So is this DNA heavy, light or intermediate? क्वेश्चन कळतो का तुम्हाला मी काय विचारतोय? लाईट सर. लाईट कसा असेल मला सांगा. N14, N15 दोन कंपॅरेटिव्ह घेतलेत. ठीक आहे. आता N14 हा थोडा वजन कमी असलेला आहे, 15 आहे, जास्त आहे, बरोबर ना. व्हॅल्यू इज मोर. N15 हॅज हायर मॉलिक्युलर वेट. लाईकवाईज N14 हॅज लोअर मॉलिक्युलर वेट. ठीक आहे. मग जर दोन स्ट्रँड N15 चे तयार झाले असतील तर हा हेवी झाला पाहिजे, बरोबर ना, कारण हो दोन्ही सर, हो. N15 आहेत. सो दिस बिकम्स हेवी. N14 कसा झाला पाहिजे? हेवी, लाईट का इंटरमिडिएट? लाईट सर. It should be light. लाईट. And what about N14, N15? इंटरमिडिएट सर. Intermediate. Now, can you add the same things over the tubes? आता हा ट्यूब आहे, या ट्यूब मध्ये इथे एक पहिला सारा पीपीटी तयार झाले, ही सगळ्यात खाली आहे, बरोबर. तुम्ही म्हटला हेवी आहे. सो वी कॅन से द डीएनए इन द फर्स्ट केस हा ए, हा बी आणि सी. सो डीएनए इन द ए केस इज हॅव्हिंग हेवी, सो बोथ विल बी N15. इन केस बी इंटरमिडिएट आहे, सो इट शुड बी N14, N15. व्हॉट अबाउट सी? सी मध्ये कसा असेल, लाईट बँड कसा असेल? N14 सर. बोथ N14. इंटरमिडिएट कसा असेल? N14, N15. बरोबर. येस सर. आता ह्याच्यातून प्रूफ कुठं झालं की सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे? मी प्रूफ करतो. ठीक आहे. आता ज्यावेळी आपण डायग्राम काढू, आता खाली मी तुम्हाला डीएनए काढून दाखवेन. ठीक आहे. मग ज्यावेळी पहिल्यांदा डीएनए काढेन, जो N15चा डीएनए आहे आपण तो ब्लॅकने काढू, N14चा येलोने काढू. समजतंय का बघू? ठीक आहे. आता पहिल्या केसमध्ये काय सांगितलं तुम्ही? हेवी, बरोबर. सो बोथ द स्ट्रँड्स हॅव N15, N15. ठीक आहे. सो बोथ द स्ट्रँड्स, ठीक आहे, सो बोथ हॅव N15. ब्लॅकने काढले आपण. दुसऱ्या केसमध्ये काय आहे? एक N14, एक N15 आहे बी मध्ये, बरोबर. सो एक N15 तरी काढतो मी, ब्लॅकने काढायचं होतं ना N15. त्याच्यावर एक येलो टाकू, वन विथ N14, वन विथ N15. बरोबर का चूक? हे असंच आहे. ठीक आहे. आणि असे दोन तयार झाले होते नाही तर वर आपल्याकडे, हे काढलेत आपण दोन, तर तसे दोन्ही दाखवा तुम्ही, वन विथ N15 आणि वन विथ N14. ठीक आहे. पुढच्या केसमध्ये काय झालंय? लाईट पण आहेत, इंटरमिडिएट पण आहेत, बरोबर. तर आपण काय सांगितलं, इथं दोन डीएनए आहेत, तशी इथं चार झालेत. मग चार मधले आपण दोन लाईट दाखवू आणि दोन इंटरमिडिएट दाखवू. ठीक आहे. सो कन्सिडर this as your N15, another N15, त्याच्यावर दोन लाईट, म्हणजे हे तुमचे दोन झाले, एक N14, एक N14 आणि त्याला पेर असलेला N15, म्हणजे तुमचे इंटरमिडिएट झाले. तसेच दोन लाईटचे काढू. आता लाईट म्हणजे काय? दोन्ही N14 वालीच आहेत. हा एक N14, N14 आणि दुसरा असा N14, N14. ठीक आहे. हाऊ इज दिस पॉसिबल? कन्सिडर द फर्स्ट केस. इथं काय झालं असेल? हे दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झाले असतील. ठीक आहे. दोन स्ट्रँड सेपरेट झाले. नाव दिस N15 डीएनए वॉज ग्रोन ऑन मीडिया विथ N14. म्हणजे जो नवीन तयार झालेला डीएनए असेल तो N14चा असेल, म्हणजे ह्याच्यावर जो तयार झाला तो N14चा झाला, असा N14चा झाला.
ठीक आहे. तर हे दोन आणि हे दोन सेम आहेत का आता? वन स्ट्रँड कमिंग फ्रॉम द पॅरेंट, वन न्यूली सिंथसाइज स्ट्रँड. आहेत ना दोन्ही सेम? हो सर. ठीक आहे. आता असंच पुढच्याचं करा ह्याचं. सो कन्सिडर दिस डीएनए. ह्या डीएनए घ्या. म्हणजे एक जो येलो कलरचा स्टँड आहे N14 वाला हा वेगळा झाला आणि हा N15 वाला वेगळा झाला. इकडे पण तसंच होईल. ते काय नको काढायला आता. ठीक आहे. हे दोन्ही वेगळे झाले. आता जो नवीन सिंथसाइजला डीएनए झालाय त्याला डीएनए कुठला वापरलाय त्यांनी? सगळी नायट्रोजन कुठला वापरलाय? N14 वापरलाय. म्हणजे परत पिवळे झाले दोन्ही स्ट्रँड्स. सो वन विथ N14 अँड दिस ऑल्सो विथ N14. थोडक्यात काय? हा झाला लाईट, हा झाला इंटरमिडिएट. तसा हा झाला लाईट, हा झाला इंटरमिडिएट. तसेच या डीएनएचे पण एक लाईट इंटरनेट मिळेल, तर हा लाईट आणि हा इंटरमिडिएट झाला. समजतंय? इथं काय होतंय की जो तुमचा पॅरेंट डीएनए आहे, इफ दिस इज युअर पॅरेंट डीएनए, दिस विल सेग्रिगेट. वन स्ट्रैंड moves in one cell, second strand moves in second cell, and a newly synthesized strand will be present on it. This is called as semi-conservative mode of replication. समजलं आता? हो सर. नक्की? समजलंय का सांगा मला. ह्याच्यावर क्वेश्चन येतो तुमच्या बोर्ड्स हो मध्ये सर. पण येतो. दिस क्वेश्चन विल कम इन बोर्ड्स ॲज वेल ॲज युअर एमसीक्यूज. ठीक आहे. एमसीक्यू ला क्वेश्चन सोपा येतो. कसा येतो? तर दे विल आस्क यू रिगार्डिंग टू आयसोटोप्स, हेवी कुठला, लाईट कुठला, N15 N14. They could ask you regarding the compound of nitrogen source, NH4Cl, ammonium chloride. They could ask you which is the bacteria used for this experiment, that is E. coli. ठीक आहे. अवघडच करायचं आहे त्यांना क्वेश्चन. तर क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? ठीक आहे. क्वेश्चन असा येऊ शकतो. द क्वेश्चन इज इफ E. coli is grown on N15 medium and then on N14, एक second, and then on N14 medium, give the frequency of light bands after second generation. दुसऱ्या जनरेशन नंतर काय होईल? आता पहिली जनरेशन कुठली आहे? तर पॅरेंटल आहे, तर ती पॅरेंटचीच आहे. तर पहिली पॅरेंटल, मग फर्स्ट आणि मग सेकंड जनरेशन. ठीक आहे. पहिल्या पॅरेंटल जनरेशनला काय आहे? तर N15 आहेत. सो बोथ स्ट्रँड्स विथ N15. ठीक आहे. सेकंड जनरेशन म्हणजे हा पहिल्या जनरेशनला काय येईल पॅरेंट नंतरचा? तर एक N14 येईल, एक N15 येईल. म्हणजे 100% यू हॅव हायब्रिड्स. नो लाईट बँड्स. आपल्याला विचारलं लाईट बँड्स त्यांनी. ठीक आहे. तर इथं हायब्रिड आहे, इथं हेवी आहे. आपल्याला विचारलाय फक्त H2 मधला, सेकंड जनरेशन मधला. आता पुढे काय होणार आहे? हा पण सेपरेट होईल, हा पण सेपरेट होईल. समजा N14 इकडे आला, N15 इकडे गेला. ठीक आहे. ह्याच्यावर जो नवीन डीएनए तयार झालाय तो N14 चा आहे. दोन्हीकडे N14 आहे. आता किती झाला? तर 50%. सो आन्सर इज 50%. म्हणजे जसे तुमचा जनरेशन वाढत जाईल ना, तशी ह्याची व्हॅल्यू वाढत जाईल. कोणाची? तर लाईटची. इट विल गो ऑन डबलिंग इटसेल्फ. डबलिंग म्हणजे डबलिंग होणार नाही, तसं आता 50% आहे. ह्याच्या पुढचं किती येईल? कोण सांगू शकतं का मला? तिसऱ्या जनरेशनला काय होईल? व्हॉट हॅपन्स इन थर्ड जनरेशन? पहिले हे दोन्ही सेपरेट होतील बरोबर. कन्सिडर करा, हे दोन सेपरेट झाले म्हणजे N14 आणि हा N14 सेपरेट झाला. तसे हे दोन सेपरेट झाले, एक N15 एक N14 सेपरेट झाला. जो नवीन डीएनए तो N14 नी बनतोय, म्हणजे ह्याच्यावरती N14 आले, म्हणजे हे दोन्ही N14 झाले. ह्याला पण N14 आला, म्हणजे हे 3 झाले लाईट, आणि ह्याला आला N14, तर हा झाला इंटरमिडिएट.
तर 3 आउट ऑफ 4 आर लाईट, म्हणजे किती टक्के झाले? थ्री आउट ऑफ 4 आर लाईट, दॅट इज इंटू 100, सो दॅट 75%. पहिला किती होता ह्या जनरेशनला? 50% होता. थर्ड जनरेशनला 75% झाला. कळतोय अर्थ तुम्हाला? इथं 0 होता, नव्हताच इथे. 0 वरनं 50 ला गेला, 50 वरनं 75 ला गेला, 75 वरून तो 87.5 ला जाईल. म्हणजे इथं पहिल्यांदा वाढताना 50% वाढले, इथं 25, मग पुढे 12.5% वाढेल तो, त्यानंतर 6.5% वाढेल. ठीक आहे. सो आला क्वेश्चन एकदम अवघड करायचा असेल तर हा येईल, बट दीज क्वेश्चन्स बिलॉंग टू नीट एक्झाम्स, नॉट फॉर युअर सीटी एक्झाम्स. समजते मी काय सांगतोय? हो सर. Okay. So this is regarding the proof for semi-conservative mode of replication. Okay. With this we end your experiments. सगळे एक्सपेरिमेंट संपलेत, पहिले 3, नंतर हा चौथा. ठीक आहे. आजचा दुसरा महत्वाचा पार्ट आहे, तो आहे तुमचा ऍक्च्युअल प्रोसेस काय रेप्लिकेशनची. ठीक आहे. सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक आहे. अँड व्हॉट इज द प्रोसेस अँड व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स. आता रिक्वायरमेंट कोणाचं आहे, तर बरेच एन्झाईम्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत, ते रिक्वायर्ड आहेत. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट एन्झाईम विच इज कॉल्ड ॲज हेलिकेज. ठीक आहे. आपण म्हणतो की जो डीएनए आहे तो हेलिकल स्ट्रक्चर आहे, असं आहे ना, तर हेलिकल आहे. ठीक आहे. प्लस ह्याच्यामध्ये बॉन्ड्स आहेत, जर तुम्ही सरळ केला तर हा दिसतो, आणि ह्याच्यामध्ये बॉन्ड्स आहेत. ठीक आहे. सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, यू नीड टू ओपन द हेलिक्स. तो हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन करायचा आहे, त्यासाठी इम्पॉर्टंट एन्झाईम आहे हेलिकेज. सो हेलिकेज ब्रेक्स युअर हायड्रोजन बॉन्ड्स. हे जे मधले हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत ते सगळे ब्रेक करून टाकेल तो, आणि तयार काय करेल, असे 2 सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर तयार करेल, सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए. सो दॅट इज ब्रेकिंग ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड्स. हे कोण करतं, तर हेलिकेज करतो. सेकंड इम्पॉर्टंट प्रोटीन द एन्झाईम इज टोपोआयसोमरेजेस. ह्याचा रोल काय असतं, इट मेंटेन्स अँड रिमूव्ज द कॉइलिंग. आपण म्हणतो की डीएनए हा कॉईल झालेला आहे, सुपर कॉइलिंग हे सगळं झालेलं आहे. तर कॉइलिंग रिमूव्ह करायचं, त्याचं टेन्शन दूर करायचं, जेणेकरून डीएनए तुमचा असा लिनियर तयार होईल. ठीक आहे. तर हे वरचं कॉइलिंग रिमूव्ह करायचं असेल तर कॉइलिंग रिमूव्ह करायचं ह्याचं काम आहे. दुसरं काय, की हे जे सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर तयार झालेत तर हे मेंटेन करायचं आहे. टू मेंटेन these single stranded structures there is another protein called as SSB protein. फुल फॉर्म काय आहे, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन. So this is going to bind to your single strands. So consider your SSB proteins, हे बाइंड होतात, आणि बाइंड झाल्यामुळे परत ते पेअर होत नाहीत, म्हणजे हे दोन्ही परत पेअर होणार नाहीत डीएनए, आणि पेअर झाला परत हेलिक्स तयार झाला, रिप्लिकेशन होत नाही. तर टू मेंटेन दिस सिंगल स्ट्रँडेड नेचर देयर इज टोपोआयसोमरेजेस अँड एसएसबी प्रोटीन. ठीक आहे. देन फोर्थ देयर इज समथिंग कॉल्ड ॲज डीएनए लायगेज एन्झाईम. आता लायगेजचा अर्थ आहे लायगेशन म्हणजे जॉईनिंग. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प जॉईन द डीएनए फ्रॅगमेंट्स. ज्यावेळी डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स तयार होतील, बारके पीसेस तयार होतील, तर ते पीस परत सगळे जोडण्यासाठी लागतो एन्झाईम, दॅट इज डीएनए लायगेज. फिफ्थ एन्झाईम, इट इज कॉल्ड ॲज डीएनए पॉलिमरेज. आता पॉलिमरेजचे बरेच उपयोग आहेत. पहिला उपयोग काय आहे याच्यात, की जो नवीन डीएनए तयार करायचा आहे, हा तयार कोण करतो, तर पॉलिमरेज करतो. ठीक आहे. सो वी कॅन से इलॉंगेशन ऑफ डीएनए. दुसरं, वी से दॅट ए पेअर्स विथ टी, जी पेअर्स विथ सी. ठीक आहे. एटी पेअर होतो आणि जीसी पेअर होतो. मग काही वेळेला हे पेअरिंग चुकतं,
हे रिपेअर करायचं काम कोणाचं आहे, तर ह्या पॉलिमरेजच आहे. सो वी से दॅट प्रूफ रिडिंग म्हणजे करेक्शन्स रिपेअर करणे, दॅट इज डन, मिस्टेक्स रिपेअर करणे, दॅट इज डन बाय युअर डीएनए पॉलिमरेज. सिक्स्थ, द एन्झाइम इज कॉल्ड ॲज प्राइमेज. डीएनए रेप्लिकेशन आहे म्हणजे डीएनए मल्टिप्लिकेशन आहे, तो कुठून तरी चालू झाला पाहिजे. मग चालू व्हायला पहिला एक तयार होतो प्रायमर. आता हा जो प्रायमर आहे हा डीएनएचा नाहीच आहे, हा तयार होतो आरएनएचा प्रायमर. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज अ प्रायमर? इट इज अ शॉर्ट सिक्वेन्स, छोटासा सिक्वेन्स आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रायमर. सो द रोल ऑफ प्राइमेज इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रायमर. आरएनए प्रायमर तयार करतो. समजतं इथंपर्यंत? एकदा एन्झाइम्स रिपीट करू. कॅन यू हिअर मी? येस सर. ओके, एकदा रिपीट करायचं का सांगा मला. हो सर, एक वेळेस रिपीट करा ना. ओके, सो द फर्स्ट एन्झाइम इज हेलिकेज. हेलिकेजचा रोल काय आहे? टू ब्रेक युअर हायड्रोजन बॉन्ड्स प्रेझेंट इन बिटवीन द डीएनए स्ट्रँड्स. ठीक आहे. सो कन्सिडर दिस ॲज युअर डीएनए स्ट्रँड. डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आहे, तर ह्याच्यामध्ये हे बॉन्ड्स आहेत बरोबर ना, हायड्रोजन बॉन्ड्स, ए पेअरिंग विथ टी, जी पेअरिंग विथ सी. सो कन्सिडर ए इज प्रेझेंट ओव्हर हिअर, टी इज प्रेझेंट ओव्हर हिअर. तर ह्याच्यामध्ये इथं दोन बॉन्ड्स असतील, दोन हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत. तसं इथं जी आहे, इथं सी आहे, तर इथं 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स असतील. So these bonds are responsible for this double stranded structure. Okay. So if you want to go for DNA multiplication, first thing is you have to break the bonds. मधले bonds break झाले पाहिजे. ठीक आहे. And this breaking of bond is done with the help of your helicase. तर हेलिकेज एन्झाइम काय करतो, इथले मधले बॉन्ड्स ब्रेक करून टाकतो. म्हणजे तयार काय झाला, सिंगल स्टँडर्ड डीएनए. ठीक आहे. तर हा झाला हेलिकेज. सेकंड आहे टोपो आयसोमरेसिस. व्हेन यू सी अ डीएनए, आता हा असा दिसतोय पण ऍक्च्युअली कसा असतो, त्याचं कॉइलिंग आहे. ठीक आहे. तर टू रिमूव्ह अ कॉइलिंग अँड मेक इट स्ट्रेट, म्हणजे जिथपर्यंत गरज आहे तिथपर्यंत सरळ करणे. तर हा सरळ झाला, दिसताना आपल्याला असा दिसेल, पण हा सरळ करायचा, रिमूव्ह कॉइलिंग रिमूव्ह करायचा आहे, हे काम कोण करतं? टोपो आयसोमरेसिस करतात. ठीक आहे. आता डीएनएचे तुम्ही हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक केले. ठीक आहे. आता हायड्रोजन बॉन्ड्स काय आहेत? हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत. ज्यावेळी ए आणि टी जवळ येतील आपले आपण हायड्रोजन बॉन्ड तयार होतात. पण आता काय आहे इथे, हे दोन्ही स्ट्रँड जर जवळ जवळ असतील, इफ दीज टू स्ट्रँड्स आर इन व्हेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक आहे, देन वन्स अगेन हायड्रोजन बॉन्ड्स कॅन फॉर्म. ठीक आहे. सो टू स्टॉप द हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक आहे, युअर टू प्रोटीन्स आर गोइंग टू बाइंड टू दीज स्ट्रँड्स. तिथं दोन प्रोटीन बाइंड होतील असे. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड ॲज सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन्स. यांचं एकच काम आहे, काय काम आहे, की जे सिंगल स्ट्रँडेड आहे तर ते मेंटेन करायचं आहे, ते परत डबल स्ट्रँड होऊन द्यायचं नाहीये. ठीक आहे. सो दॅट इज एसएसबी प्रोटीन. फोर्थ एन्झाइम इज डीएनए लायगेज. पुढे जाऊन आपल्याला असं कळतं की डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स तयार झालेत. ठीक आहे. Now these fragments need to combined, need to be joined together. मग हे जॉईन केलं जातं. कसं केलं जातं, तर हा डीएनए लायगेज आहे ना, ह्याच्यामध्ये परत डीएनए तयार करतो, झाला परत जॉईन. सो जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट्स इज डन युजिंग डीएनए लायगेज. नेक्स्ट एन्झाइम इज डीएनए पॉलिमरेज. सो कन्सिडर दिस ॲज युअर सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए. ठीक आहे. आता ह्या सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए वर पहिलं काम काय केलं जातं, की याच्यावर एक आरएनए प्रायमर तयार केला जातो. इकडे एक प्रायमर असेल तर दुसरा प्रायमर इकडे असेल. ठीक आहे. दीज प्रायमर्स आर आरएनए प्रायमर्स. हे कोणी जनरेट केले, तर आरए प्रायमेजनी जनरेट केले. ठीक आहे. देन दीज प्रायमर्स विल एक्सटेंड टू फॉर्म न्यू डीएनए.
Now this new DNA is synthesized using enzyme DNA polymerase. इलॉंगेशन ऑफ डीएनए, तर डीएनए त्यांनी तयार केला नवीन. दुसरा रोल काय आहे? प्रूफ रिडिंग. व्हॉट डू मीन प्रूफ रिडिंग? सो नॉर्मली वी से A pairs with T. Sometimes, very rarely, ठीक है, T is replaced by U in case of DNA. DNA मध्ये U नसतोच कधी, पण चुकून कधीतरी म्युटेशन, काहीतरी चेंज झाला, कुठेतरी केमिकलच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये तो U तिथं तयार झालाय. Now in this case, A has been bound to your U. This is wrong base pairing. हा रॉंग बेस पेअर आहे. तर हे करेक्ट केलं जातं. कसं केलं जातं? तर परत हा यू काढला जातो आणि तो परत टी ऍड काढला जातो. तर हे कोणी केलं? हा तुमच्या डीएनए पॉलिमरेजनेच केला. अँड दॅट फंक्शन इज कॉल्ड एज प्रूफ रिडिंग. समजतंय? हो सर. सगळ्यांना कळालेत का? सहाच एन्झाईम्स आहेत. हे 6 पार्ट करायचे. हे पार्ट झाले व्यवस्थित तर मग तुम्हाला तुमचं डीएनए रेप्लिकेशन सोपं जाईल. ठीक आहे. आणि काय या डीएनए रेप्लिकेशन एक डायग्राम येते, रेप्लिकेशन फॉर्क. ज्यावेळी फॉर्क काढेन मी 100% गॅरंटी देतो तुम्हाला पहिल्यांदा किंवा दुसऱ्यांदा ऐकल्यानंतरही समजणार नाहीये ते. ठीक आहे. मग त्यासाठी पहिल्यांदा तुमचे हे फंक्शन्स समजून घेतले पाहिजे. सो आर यू गेटिंग द फंक्शन्स? डिड यू अंडरस्टँड द फंक्शन ऑफ ईच एन्झाईम? हो तर हो म्हणा, नाही तर नाही म्हणा. हो सर. Okay. So we will move forward. We will see actual steps in DNA replication. Okay. So the first step is, you already know आता जेव्हा इलॉंगेशन करायचं आहे डीएनएचं, नवीन डीएनए तयार करायचं, त्याला मग ए टी जी सी चारही पाहिजे प्लस एनर्जी पाहिल्या फॉर्मेशनला सगळ्या. मग एनर्जी आणि जे तुमचे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत हे कुठून आले? ठीक आहे. सो दॅट स्टेप इज कॉल्ड ॲज ऍक्टिवेशन of nucleotides. So in this thing we are going to add phosphorus to the molecules. Like the first is AMP, adenosine monophosphate. Monophosphate म्हणजे mono means one, एकच फॉस्फेट आहे. त्याला तुम्ही दोन फॉस्फेट ऍड करता, तयार करता ATP. एक होता, दोन ऍड केला, हे तीन झाले ट्राय फॉस्फेट. ठीक आहे. Likewise you have TMP, it is converted into TTP. CMP converted to CTP, and last is GMP converted into GTP. Now these ATP, TTP, CTP and GTP याचे दोन फंक्शन्स आहेत. पहिला फंक्शन काय? तर एनर्जी सोर्स आहेत, तर ह्या प्रोसेसला ते एनर्जी देतील. And second is they are going to provide A, T, G and C. जे तुमचा नवीन डीएनए तयार करायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला नायट्रोजनस बेसिस पाहिजे. ए टी जी सी कुठून आले? तर इथून आले. सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू सप्लाय युअर नायट्रोजनस बेसिस, दॅट इज ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन and guanine. So this is the first step, that is to activate your nucleotides. Second, whenever you say an DNA, okay, so each DNA has a site called as ORI region. ORI site. ORI चा अर्थ काय? Origin of replication. जो काय मल्टिप्लिकेशन आहे, रेप्लिकेशन आहे डीएनएचा, त्या डीएनएचा तो स्टार्ट होणार त्या पॉइंट पासून. ठीक आहे. सो ORI region, it is the site for replication. It is a start for replication. The first thing is you have to recognize the ORI region. तर रेकग्निशन ऑफ ORI साइट हे कोण करतं? तर तिघ जण करतात. फर्स्ट, इट विल बी डन बाय हेलिकेस.
Then second is your topoisomerases. And third is your SSB protein, SSBP. So all these three together recognize the ORI site. आता जो ORI साईट आहे तिथे जाऊन हे तिघही बाइंड होतील. मग पहिलं काम काय आहे, या हेलिकेजचं जाऊन तिथले हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेल. ठीक आहे. सो कन्सिडर दिस ॲज युअर DNA अँड दिस इज द ORI रिजन. तर इथं काय करणार पहिल्यांदा जाऊन तो, जस्ट अ सेकंड. So it will make a bubble over here. म्हणजे इकडे डबल स्टँड आहे पण इथं मध्येच नाही आहे. हे कोणी केलं, हे हेलिकेजने केलं, तेवढं ब्रेक करून टाकले हायड्रोजन बॉन्ड्स. लाईकवाईज दिस टोपोआयसोमरेजेस अँड SSB प्रोटीन विल बाइंड टू दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स. तर इथं SSB प्रोटीन बाइंड झाला. तसे पुढे तुमचे इथं टोपोआयसोमरेजेस पण बाइंड झाले. टोपोआयसोमरेजचा रोल काय आहे, तर हे कॉइलिंग रिमूव्ह करतील. हे जे कॉइलिंग आहे हे रिमूव्ह केलंय. ठीक आहे. SSB प्रोटीनचा रोल काय आहे, हे जे सिंगल स्ट्रँडेड नेचर आहे हे मेंटेन करायचं आहे. सो दॅट इज डन विथ द हेल्प ऑफ रेकग्निशन ऑफ ORI साइट. सो वन्स द ORI साइट इज recognized, helicase, topoisomerases and SSB protein bind to your ORI site. Helicase will break the hydrogen bonds. It will give you single stranded nature. Topoisomerases will remove the coiling ahead of these bubble. SSB protein will keep or will maintain the single stranded region. तो region तो maintain करेल. इथपर्यंत झालं. थर्ड स्टेप, ठीक आहे, इज बाइंडिंग ऑफ युअर प्राइमर. पहिल्यापर्यंत तुमचा प्राइमेज एन्झाईम तयार होईल. दिस विल फॉर्म द प्राइमर अँड देन द प्राइमर विल बाइंड. मग हा प्राइमर बाइंड होईल. पण आता बाइंडिंग कसं होतं, कुठं होतं बाइंडिंग. सो कन्सिडर दिस ॲज युअर DNA. ठीक आहे. तर हा सगळा डबल स्टँडर्ड आहे, म्हणजे हा सगळा स्टँडर्ड आहे, त्याला बॉन्ड्स अजून आहेत. ठीक आहे. पहिलं काय की हेलिकेजने काम केलंय. हेलिकेजने तुमचे जे काही बॉन्ड्स होते इथले त्यांनी ते ब्रेक केलेत. सो दिस बिकम्स युअर सिंगल स्टँडर्ड रिजन. सो दिस विल बी मेंटेन्ड बाय युअर टोपोआयसोमर SSB प्रोटीन. सो दिस इज युअर SSB प्रोटीन. तर हे मेंटेन करेल सिंगल स्टँडर्ड रिजन, परत त्यांना जोडून देणार नाही. ह्याच्या वरती प्रेझेंट आहेत तुमचे टोपोआयसोमरेजेस जे पुढे सरकणार आहेत. ठीक आहे. आणि जसे पुढे सरकतील तसा कॉइलिंग रिमूव्ह करत जातील DNAचा, म्हणजे तो सरळ कर देतील त्या DNAला, जेणेकरून तो हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करतील तुमचा हेलिकेज एन्झाईम. ठीक आहे. सो दिस इज डन टिल नाव. आतापर्यंत हे झालं. ठीक आहे. आता आपण यांना पोलॅरिटी टू डायरेक्शन देऊ. सो इफ दिस स्टँड इज 3' to 5', then this will become 5' to 3'. ही स्ट्रँडची पोलॅरिटी. Now first thing is your primase. This enzyme will generate primers towards the 3' end. जिकडं 3' end आहे तिकडं जाऊन तो प्राइमर तयार करतो. ठीक आहे. आता कन्सिडर करा आपला प्राइमर जो आहे तो 3' एंडला तयार होतो. तर 3' एंड हा आहे, तर इकडं तयार होणार एक प्राइमर. तसा दुसरा इकडं आहे तर दुसरा होणार इकडे. ठीक आहे. तर असे दोन प्राइमर्स तयार झाले. दिस इज डन बाय युअर प्राइमेज. Next thing, after your primase or primer synthesis is done, the next role is not of your primer. प्रायमरचं काम संपलेलं आहे, प्रायमरचं काम संपलं. आता कोणाचं काम आहे, तर DNA पॉलिमरेज. This will start to extend your DNA. Now I told you that these are your primers, right? आता प्रायमरचं डिरेक्शन कसं आहे, तर हा 5' आणि हा 3'. तसा इकडे कसा आहे, हा 5' हा 3'. ठीक आहे. न्यूली सिंथसाइज्ड किंवा जे नवीन सिंथसिस होतं त्याचं डायरेक्शन कायम असतं 3' एंड कडे, म्हणजे 3' एंड पासून हे वाढत जाणार आहे. सो दिस इज युअर 3' एंड. सो दिस DNA विल बी एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन.
Likewise, this is extended in this direction. कारण की 3' खाली आहे तर तो खाली ऍड करत जाणार आहे. इकडे 3' ह्या बाजूला आहे तर इकडे वर ऍड करत गेला. ठीक आहे. कॉइलिंग कुठं ओपन होतंय तर ह्या बाजूला कॉइलिंग ओपन होतंय. म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशन इकडे चालू आहे. इथं खाली नाही आहे, वर चालू आहे. ठीक आहे. इथं खाली काय असणार आहे? खाली असणार आहे असा बबल संपलेला आणि आपलं पुढे चाललंय इकडे. ठीक आहे. हेन्स ऑल युअर रेप्लिकेशन विल बी डिरेक्टेड इन दिस डिरेक्शन ओनली. इकडं खाली काही नाही आहे. एकदा तुमचा डीएनए पॉलिमरेज इथं खालच्या टोकाला पोहोचला, त्याचं काम थांबलं. तिथून पुढे जाऊ शकत नाही. इकडं कसं आहे, डीएनए पॉलिमरेज इथं पोहोचला तिथपर्यंत हे पुढे सरकलेले असतील, हे पुढे सरकतील. सो दिस विल बिकम कंटिन्युअस. सो हा जो स्ट्रँड आहे हा होणार आहे कंटिन्युअस आणि हा जो आहे हा होणार डिसकंटिन्युअस. So this strand is discontinuous. आता मला सांगा, जर एखादं रेप्लिकेशन कंटिन्युअस असेल आणि दुसरं रेप्लिकेशन डिसकंटिन्युअस असेल, कोण फास्ट आहे कोण स्लो असेल? इफ यू से डीएनए रेप्लिकेशन, हा बोला. कंटिन्युअस फास्ट असेल आणि डिसकंटिन्युअस स्लो असेल सर. स्लो असेल, बरोबर. सो कंटिन्युअस विल बी अ फास्ट रेप्लिकेशन. डिसकंटिन्युअस थांबत थांबत जायचंय त्याला. सो इट विल बी स्लो. Hence, your continuous will be leading. म्हणून हा झाला leading strand. Your discontinuous will be lagging behind. तो मागे राहिलाय, तो लॅग करतोय. So it will become a lagging strand. समजतंय मी काय सांगतोय कॅरेक्टर्स? हो सर. हो सर. ठीक आहे. आता तुमचं काम काय आहे? एक पॉइंट राहिला अजून याच्यात आपला, ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. ठीक आहे, पण हे आता नको, हे तुम्हाला ओव्हरलोड होणार आहे. आता तुम्ही एक काम करायचं, आज झोपण्यापूर्वी किंवा आता आज झोपणार असाल तर झोपा, उद्या सकाळी पहिला उठून हे एकदा परत वाचायचं. कुठंही नाही वाचा, नेट सोर्स वापरा, ह्याचे व्हिडिओ मिळाले तर व्हिडिओ बघा. ठीक आहे, किंवा तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये वाचा, पण वाचा जरूर. ठीक आहे. आणि समजतंय का बघायचं. आणि काय आहे, तुम्ही आज मी शिकवलंय, आज तर तुम्ही हे वाचला नाहीत तर आपलं लेक्चर असणार आहे डायरेक्ट आता पुढच्या सोमवारी किंवा मंगळवारी, येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी. हे तुम्ही विसरून गेलेलं असता. आपल्याला परत घ्यायचं आहे, त्यावेळी परत घेणार मी. असं होत नाही. तुमचं सोडा, मी ज्यावेळी ऑफलाईनला शिकवतो ना त्यावेळी पण हे एका अटेम्प्टमध्ये समजत नाही. पोरांना वाटतं ही जादूच चालू आहे. कंटिन्युअस काय, डिसकंटिन्युअस काय, लॅगिंग काय, लीडिंग काय, डायरेक्शन्स कसे आहे, 3' to 5' काय आहे, 5' to 3' काय आहे, हे एकदा सांगितल्यावर समजत नाही. पुढच्या लेक्चरला आपण हे परत रिपीट करणार आहोत. यात थोडे पॉईंट्स मी अजून ऍड करेन. ठीक आहे, ह्याच्या नंतरचे पॉईंट्स आहेत, ह्याच्या आत काही नाही आता पॉईंट्स. ठीक आहे, वी विल स्टडी दिस वन्स अगेन. ठीक आहे, तुमचं काम काय, एकदा वाचून काढा. जमेल तेवढं? हो सर. हो सर, हो नक्की. सर. हा, ठीक आहे, नक्की वाचा. आणि डाऊट्स ज्यावेळी असतील त्यावेळेला मला नक्की विचारा तुम्ही, आपण डिस्कस करू. ठीक आहे, आजचं लेक्चर क्लोज करायचं. हो सर. ओके, गुड नाईट. बाय सर. गुड नाईट. थँक्यू सर. बाय.